प्राइम एशिया टीवी के प्रोग्राम प्राइम डिस्कशन विद जतिंदर बन्नू लैके एक बार फिर तो आप सब दे रूबरू हो गए हैं। अज के इस प्रोग्राम में बहुत सारिया खबरां ने जिन्होंने उपर आप चर्चा करांगे। देश विदेश दी खबरां ने। अमरीका ने भारत में अपने रह रहे नागरिकों को लैके कुछ एडवाइजरी जारी की है। कोरोना वायरस के हालात किस तरह के भारत में, क्योंकि मौतों की गिनती लगातार बढ़ती जा रही है, ये बारे भी चर्चा की जाएगी। उस तो बाद पश्चिमी बंगाल दी चोणां हुई जां 5 सूबे जिहड़ियां चोणां हुई उसनूं लैके कुछ रुझान सामने आ रहे हैं, एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं। इन्हां सारियां खबरों के उपर आप चर्चा करते हैं। पर सब तो पहला स्वागत होगे पत्रकार जतिंदर बन्नू जी का। पंत साहब बहुत बहुत स्वागत जी। शुक्रिया। पंत साहब, अमरीका ने भारत में रह रहे अपने नागरिकों लिए कुछ एडवाइजरी जारी की है। जो बाइडन प्रशासन वालों मदद भी की जा रही है, वैसे जिस तरह ऑक्सीजन की कमी आई है, एडवाइजरी किवें देखते हो? नवजीत जी, मदद करना एक पक्ष है जी, एडवाइजरी जारी करना दूसरा पक्ष जी। मदद उन्होंने साड़ी इस करके की है कि भाईचारक सांझ है, सारी दुनिया इहो ਜਿਹੇ मौकों पर एक दूसरे की मदद करती है। बिल्कुल जरूरी है। उन्होंने मुश्किल सी ते भारत ने भी पिछले साल मदद की सी। वो सुपर पावर है, भारत का सुपर पावर अजे बनया नहीं, ये बावजूद मदद की। साड़ी मदद करने वास्ते छोटे छोटे देश जिहड़े उन्होंने भी आख्या सी मदद कर दिओ, भाईचारक तौर पर करते पे। दूजी गल हुंदी है कि अपने देश के नागरिकों वास्ते एक जिम्मेवारी निभाउणा। अमरीका का राष्ट्रपति उत्थों के लोगों ने चुनिया, उहदी एक जिम्मेवारी है कि अमरीका का नागरिक दुनिया की किसी भी नुक्कड़ के उत्ते, किसी भी देश में, किसी भी हालात में बैठा है, उहदे बारे चिंता करे। वो जे किसी देश के विच अचानक जंग लग जाए, किसी देश में अचानक हड़ आ जाए, सुनामी आ जाए, कुछ भी हो जाए, कोई कुदरती आफत आ जाए, जिद्दां हुण संकट का समा हो, हमेशा इहो जी एडवाइजरी जारी करते रहे। अजे तो 15 दिन पहलों की गल है, पाकिस्तान दे विच एक कट्टरपंथी ग्रुप तहरीक लबैक ने एजीटेशन शुरू की सी। वो पार्टी ते उहदे नाल ही जिहड़े अगे ने उहदे हमायती कट्टरपंथी, वो सारे पुलिस नाल भी भिड़े। एक DSP नूं ते कुछ पुलिस वालियां नूं चुक के अगवा करके भी लै गए। उन्हां हालात दे विच फ्रांस की सरकार ने अपने लोगों नूं आख्या सी उत्थों निकल जाओ, तो उदों भी बाकी देशों ने एडवाइजरी जारी की सी आपो अपने नागरिकों नूं भी तुसीं पाकिस्तान में हुंदे अपना अपना ख्याल जरूर रखना, चौकसी रखियो, हालात बिगड़ते पे। हुण जदों भारत में हालात बिगड़ गए ने, इन्हां बिगड़े हुए हालात दे विच जे अमरीका अपने नागरिकों नूं इह कहिंदा कि तुसीं जिथे जिथे हैगे अपना जरा ख्याल रखियो, इत्थों जां तुसीं निकल आओ जिन्नी कि छेती हो सकदा। उन्होंने ये भी आख्या कि भारत तो कुछ फ्लाइट्स रैगूलर चल रही हैं इस वेले सीधियां अमरीका नूं, वो जे मिल जाण ते उन्हां ते आ जाओ, ते जे नहीं मिलदियां तो उन्होंने आख्या कि कुछ यूरोपी देश ने 2-3 उन्होंने दस दिते हैं कि फलाने फलाने देशों दी फ्लाइट्स इंडिया तो चलदियां ने, तुसीं उन्हां दे नाल चढ़ो तो चढ़ के उत्थे आ जाओ, तो उत्थों अगे अमरीका दी फ्लाइट्स लैके साडे कोल पहुँच जाओ, तुसीं रुकियो ना, बस जिन्नी छेती हो सकदा आ जाओ। ये जिहड़ी एडवाइजरी उन्होंने जारी की है, ये कोई गलत नहीं किया। किसी भी देश की सरकार नूं अपने लोगों वास्ते इहो जी एडवाइजरी जारी करने का हक है। अज हुण पता लगा कि आस्ट्रेलिया की सरकार ने आख्या कि भारत दे विच जिहड़े आस्ट्रेलीयन नागरिक ने जिहड़े अजे तक उत्थे फसे हुए वापस नहीं आ सके, असीं उन्हां बारे बहुत चिंतित हाँ। हुण वो कुछ भारतीय मूल दे भी हो सकते हैं जिन्हां ने जाके उत्थे आस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप ले ली, इत्थे परिवारां नूं मिलण आए सन, फिर वापस नहीं जा सके। कुछ लोग तो करोना वायरस चलते तो भी आए हैं, किसी के घर च कोई मौत हो गई, किसी के घर में किसी का जरूरी ऑपरेशन सी, किसी के घर च कोई डिलीवरी सी, किसी के घर च विआह सी, इस तरह भी आए ने। वो बहुत जरूरी कारणों करके आए ने तो अजे जा नहीं सके। आस्ट्रेलिया की सरकार भी अपने नागरिकों वास्ते इस गल की चिंता करती पई है, कुछ होरनां देशों ने भी चिंता की है। भारत के हालात जो चिंताजनक बने पे ने, तो सारिਆਂ ਨੂੰ पता कि अजे हालात में मोड़ा नहीं पैंदा जापदा, तो जिहड़ियां जिम्मेवार सरकारां ने उन्होंने अपनी जिम्मेवारी समझ के आपो अपने नागरिकों को कहा कि वापस आ जाओ, कोई गलत नहीं किया। उन्होंने इस भावना को दूसरे रुख नहीं लिया जाना चाहिए, ये ठीक किया। जिहड़ी मदद वो करते पे आ वो बड़ी नेक भावना, पर ये उन्होंने अपने देश का फर्ज निभाते पे। पर सब चिंताजनक हालात भारत में भी बने सीगे। इन्हां चिंताजनक हालातों में भी 5 सूबे दी चोणां होईयां। हुण उत्थे चोण नतीजे सामने आने हैं, कुछ चैनलों के रुझान भी सामने आ रहे हैं, एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं। की लगता है इन्हां 5 सूबों में किस तरह के हालात है, किहड़ी सरकार अगे बन सकती है? देखो, आम तौर पर जिहड़े एग्जिट पोल है वो सच्चाई के नेड़े तेड़े होंदे जी, क्योंकि पहले रफ अंदाजे नहीं। एग्जिट पोल हुंदा जदों लोग वोट पा के आउंदे आ ते दरवाजे तो एग्जिट करते बाहर निकलते हैं, उत्थे उन्हां नूं पुछया जांदा, उन्हां वल नूं मशीन कर दिंदे आ कि तुसीं दसना कुछ नहीं, अपनी मर्जी का एक बटन दबो भी किहनूं वोट पा के आए हैं। वो आम तौर पर सच्चाई के नेड़े होंदे।
पर हमेशा नहीं, कई बारी अंदाजे गलत निकलते। पिछली बारी बहुते एग्जिट पोल ये कहते सी कि बिहार दे विच भारती जनता पार्टी ते नीतीश कुमार का गठजोड़ हार जाएगा, राष्ट्रीय जनता दल ते कांग्रेस का गठजोड़ जित जाएगा। वो जित नहीं सी सके, ये जिहड़े हारे पै सी इन्हां दी सरकार फिर बन गई। इदां अगे भी कई बार होया। हुण ये हालात जिहड़े पासे नूं जांदे पए आ, उहदे चों मुढ़ले अंदाजे तां लगभग उही है। असीं सारे जानते सां कि पिछली बारी कांग्रसियां ने अपने 3 वारियां दे मुख मंत्री तरन गोगोई का बेड़ा डोबिया सी। कांग्रेस की हाईकमांड के इशारे ते डोबिया सी। उन्होंने लगता सी 3 वारियां दा मुख मंत्री जे चौथी वारी भी ये मुख मंत्री बन गया तो राहुल गांधी नालों कद उच्चा करी जांदा। उदों कांग्रसियां ने डोबिया, वो भाजपा चले गए। हुण भाजपा इन्नी तगड़ी हो गई है कि लगातार दूसरी बारी वो जित सकती है। असीं भी कहने जित सकती, एग्जिट पोल भी कहंदा। केरला दे विच कांग्रसी उपर नहीं उठ सके, राहुल गांधी दे जोर लाउण दे बावजूद नहीं उठे। उत्थे खब्बे पक्षी जिहड़े आ वो बहुत मजबूत सी ते हुण भी सारे एग्जिट पोल कहंदे आ कि उन्होंने आराम नाल जित जाना। एक अद्धे एग्जिट पोल ने आखा नहीं टक्कर फसवी है, बाकी सारे कहंदे आ कि आराम नाल जित जाना। पांडीचेरी छोटे जे यूनियन टैरीटरी है, उत्थे पिछली बारी भाजपा का ते उहदे हमायती अन्ना DMK का बुरा हाल सी। कांग्रेस तगड़ी सी, पर उहदा राज जदों खत्म होण ते आया तो इन्होंने जोर ला के पहला 1 MLA तोड़िया, फिर 2, फिर 3, फिर 15, इन्ने क तोड़ लए क्योंकि सरकार घट गिणती च रह गई, उन्होंने अस्तीफा देना पै गया। उत्थे राष्ट्रपति राज लागू करके इन्होंने चोणां कराइयां। और राज लागू इसे करके किया सी कि कब्जा करके तो असीं उत्थे चोणां जित सकीए। हुण उत्थों दी 30 मैंबरां दी असैंबली आ 33 दी, उहदे च 3 मैंबर सेंटर गौरमेंट नामीनेट करदी, नामजद करदी, वो तो भाजपा दे ही होने। बाकी 30 दे विचों जे ये फर्ज करो इस मौके 14 भी लै जाण ते तां भी 14 च 3 पा के 17 हो जाने, सरकार तो फिर इन्हां दी बन जानी है। आम अंदाजा कि उन्हां 30 दे विचों 18, 20 हो सकता 22 जित जाण, उत्थे कांग्रेस का तो DMK का गठजोड़ हारदा। पर तमिलनाडु च इस वे अन्ना DMK का राज है, भाजपा उहदी हमायत ते उन्हां दा गठजोड़ है, वो गठजोड़ बड़ी बुरी तरह हारदा पिया। उहदे मुकाबले ते जिहड़ी विरोधी पार्टी है DMK, वो ते कांग्रेस पार्टी ते खब्बे पक्षी रल के लड़ते पे आ, उत्थे वो जित जाणगे। ये तकरीबन सारे जिन्ने भी एग्जिट पोल ने सारिਆਂ ने आख्या कि उन्होंने जित जाना। तमिलनाडु ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ इस पक्षों ਵੱਖਰੇ रंग ਵਿੱਚ है कि ਜਿਹੜੇ 2 ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, DMK पार्टी का मुखी करुणानिधि ते अन्ना DMK ਦੀ मुखी जयललिता, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ शब्द वाले ਨਾਂ ਸਨ, करुणानिधि ते जयललिता। वो दोवें ही ਜਿਹੜੇ ਸੀ वो पिछले 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ दौरान इस दुनिया ते नहीं रहे। दोवां दी अगली पीढ़ी जिहड़ी है करुणानिधि दा पुत्र लीड करदा पिया ते जयललिता ने विआह नहीं सी कराया, उहदी पार्टी वालों दूसरे लोग जिहड़े आ वो लीड करते पे ने। वो बड़े वक्खरे रंग च चोणां हो रही ने, पर उहदे च जयललिता दी पार्टी इस वेले मार खांदी जापदी है। एग्जिट पोल ने भी इहो आख्या लगभग, यानी इन्हां 4 राज्यां दे नतीजे उहो है जिहड़े पहले कैसे जा रहे सी। जे किते रेड़का हैगा वो सिर्फ पश्चिमी बंगाल ते है। सर पश्चिमी बंगाल की गल भी कर ही लैंदे आपां। पश्चिमी बंगाल च की लगदा क्योंकि वो कमल खड़ाउणा चाहुंदे आ ते दूसरे पासे तृणमूल कांग्रेस लगी है। गल इत्थे जाके अटकदी है। मैं भी ताईं हस पिया सी कि सारा ध्यान पश्चिमी बंगाल ते। पश्चिमी बंगाल दे विच जिहड़ियां चोणां होईयां इस वारी भाजपा लीडरशिप ने, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते गृह मंत्री अमित शाह ने जिंदगी मौत का सवाल बना के लड़ियां और अड़ भारत में पिटने पे ने। 1 महीने च 50,000 के करीब मौतां हो गई। ये इस करके गल वध गई है क्योंकि प्रधानमंत्री ते गृह मंत्री दोवें देश का फिक्र छड्ड के ते पश्चिमी बंगाल का जिहड़ा किला वो तोड़न वास्ते, उत्थे कब्जा करने वास्ते लगे रहे। इन्होंने ध्यान ही नहीं किया कि बाकी मुल्क का की बनता। हुण उत्थे अगले पासे ममता बैनर्जी है, उन्होंने जिदन कागज़ दाखिल कराउण गई उस दिन सट लग गई सी। इहदे बावजूद व्हील चेयर ते रह के भी उन्हें पूरी टक्कर दित्ती है। हुण जिहड़े एग्जिट पोल आए 9 ने, उन्हां 9 चों 6 एग्जिट पोल कहंदे आ कि ममता बैनर्जी जितदी है, 5 तां कहंदे आ कि क्लीयर जितदी बड़े आराम नाल, 6वां कहंदा जी मार्जन थोड़ा होऊ पर सीटां दीयां बहुत सम्मति आ जाणीਆਂ, सरकार दी बनदी है। जिहड़े बाकी 3 ने वो जां बराबरी दसदे आ जां कहंदे आ कि ममता हारदी पई आ ते भाजपा ने जित जाना उत्थे। ये अजे तक दे अंदाजे ते मेरा भी ख्याल है कि तृणमूल कांग्रेस ने जित जाना ते उहदी सरकार बन जानी है। ये खब्बे पक्षी ते जिहड़ा कांग्रेस का गठजोड़ है, ठीक है 15-20 सीटां लै जाणगे, इदों वध इन्हां दीयां नहीं आउणीਆਂ, पर तृणमूल जित सकती है। जिहड़ी गल दा डर वो ये कि जे इहो जे मौके ते जदों इन्नी फसवी लड़ाई होए, अखीरले वक्त आके 1% वोटां भी इधरों उधर पै जाण ते 1% नहीं हुंदियां,
8-10 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਹਿ ਗੱਚ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਪੱਤਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਵਕਤ ਆ ਕੇ 1% ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈਆਂ, 8-10 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ EVM, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚੇ ਨੇ, ਆਮ ਗੱਲ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕਰ ਜਾਣ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਜੇ ਇਹ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਾਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੱਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਡਏ ਆ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਜੇ ਐਡਾ ਬਹੁਤ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਅਜੇ ਇਹ ਫਿਰ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਵਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਡਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਜੇ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੇਠਲੇ ਉੱਤੇ ਆ ਸਕਦੀ, ਉੱਤੇ ਨਤੀਜਾ ਪਲਟਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਪ ਵੋਟ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਚੁੱਪ ਵੋਟ ਅਚਾਨਕ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ 1 ਜਾਂ 2% ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਜਿੱਤੀ ਬਾਜੀ ਵੀ ਹਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਖੀਰਲਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੜਾਈ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਰਾਮ ਭਗਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਮ ਭਗਤ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਘੁਮਾਏ ਸੀ। 10-12 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, CBI, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣੀ ਹੈ NIA, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੰਪੇਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਪੱਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਖੀਰਲਿਆਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਤੀਜਾ ਅਗਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿਨ 2 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਦੇਖਦੇ ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਨਤੀਜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। RSS ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੁਝ ਕੁ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਨਵਜੀਤ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ ਜੀ। ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੇ ਗਿਣ ਲਓ ਜੀ, 3 ਮਹੀਨੇ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਗਿਣ ਲਓ, 14 ਮਹੀਨੇ। 14 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1,57,000 ਸੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ 15ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਯਾਨੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਲੰਘਿਆ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ, ਅਜੇ ਇਹਦੇ 5-6 ਘੰਟੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, 7 ਜੀ। ਇਹਨਾਂ 7 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ 2,09,000 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਮਹੀਨਾ 1,57,000 ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 5-6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ 2,09,000 ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ 52,000 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 52,000 ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 1,57,000 ਹੋਣ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 11 ਕੁ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਦੋਂ 11 ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, 11,000 ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ, ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 52,000 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿੰਦਰਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਘਮੰਡੀ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗਾਰਡੀਅਨ ਕਹਿੰਦਾ ਘਮੰਡੀ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਉਹਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ।
ਜੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੇश ਬਚ ਸਕਦਾ ਸੀ। जिस तरह ਇਹਦੇ ਮਿੱਤਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚਿਣੀਆਂ ਸਨ ਬਕਸਿਆਂ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਕਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਚਿਣਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆਲੂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁੱਝਾ ਰਿਹਾ। ਨਤੀਜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ। ਮੈਂ 67 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਐਵਰੇਜ ਉਮਰ 67 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬੜਾ ਉੱਘਾ ਐਂਕਰ ਰੋਹਿਤ ਸਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹਾਲਤ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 41 ਸਾਲ, 41, 40 ਤੇ 41 ਸਾਲ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਉਹਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰ ਮਤਭੇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਸੀ ਤੇ 2 ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਵੀ। ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਸੋਲੀ ਸਰਾਬਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ। 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਆਇਆ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦਾ, ਤੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1977 'ਚ ਸੋਲੀ ਸਰਾਬਜੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪੌਣੇ 3 ਸਾਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ 1999 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ VP ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੋਲੀ ਸਰਾਬਜੀ ਨੂੰ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਬਣਾਇਆ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਰਿਹਾ। 1998 'ਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਸੋਲੀ ਸਰਾਬਜੀ ਨੂੰ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਸਾਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੜੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਾਧਵੀ ਜਿਹਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਵਸੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ DSP, SSP, IG ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ DGP ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਮਹਿਕਮਾ, ਸਿਹਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਬੀਬੀ ਹੈ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ DGP ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਤੋੜ ਦੇਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਇੱਕ ਉਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ। ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਸਾਡੇ 4 ਪੰਜਾਬਾਂ ਜਿੱਡਾ ਬਿਹਾਰ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਆ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਚੱਲ ਵਸਿਆ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕਹਿਰ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਰੇੜਕਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ 5 ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਜੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਈ, 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਵਰਚੁਅਲ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਲਾਂ। ਇਹੋ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਦੋਂ 2,15,000 2,31,000 ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਭੰਡੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੋਕਦੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਜੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉਹ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਬਣਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹਦੀ ਬੱਲੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਾ, ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਪਾਲਕ ਨੇ RSS ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦੇ? ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਆ? ਬੁੱਕੜ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਫੇਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਸੁਧਰੇ ਫਿਰ ਬਦਨਾਮੀ ਅਜੇ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਛੱਟੇਗੀ। ਸਭ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਬਸ ਇਹੀ ਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਾਹਦਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਲਿਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਉਲਾਰ ਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਗੱਪਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਵਜੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ TV, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।